Welcome to Cartoon Vista, the semi-English school. Hello friends! Today we are going to study about our home, means Earth planet. म्हणजे पृथ्वीविषयी आज आपण माहिती घेणार आहोत. In previous video, we studied about solar system and galaxies. In solar system there are 8 main planets, and in that our Earth is also included. Earth is the third planet from the Sun and it has one moon. It is only planet in our solar system which is suitable for sustaining life. The composition of the Earth's surface is 71% of water and only 29% land. Water bodies such as oceans, rivers, lakes, glaciers and seas make up 71% of water content on Earth. पृथ्वी हा सूर्यापासूनचा तिसरा ग्रह आहे आणि त्याला एक चंद्र आहे म्हणजेच उपग्रह आहे. आपल्या सूर्यमालेतील हा एकमेव ग्रह आहे जिथे जीवसृष्टीची उत्पत्ती आहे म्हणजेच मनुष्य प्राणी किंवा सजीव प्राणी हे जीव टिकवण्यासाठी योग्य आहे. पृथ्वीच्या पृष्ठभागाची रचना ही 71% पाणी आणि फक्त 29% जमीन आहे. त्यामध्ये 71% पाण्याचे जलस्रोत हे महासागर, नद्या, सरोवरे, हिमनद्या आणि समुद्र हे आहेत. Earth is the 5th largest planet in the solar system. It's smaller than the 4 gas giants, means Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, but larger than the 3 other rocky planets, means Mercury, Mars and Venus. पृथ्वी हा सौरमालेतील 5वा मोठा ग्रह आहे. याचाच अर्थ ज्युपिटर म्हणजेच गुरु, शनी, युरेनस आणि नेपच्यून या ग्रहांपेक्षा लहान आहे, पण बुध, मंगळ आणि शुक्र या खडकाळ ग्रहांपेक्षा मोठा आहे. नेक्स्ट पॉइंट इज अर्थ हिस्ट्री. पृथ्वीचा इतिहास. अर्थ and other planets formed about 4.6 billion years ago. Their origin was different from that of the Sun. The Sun was formed almost entirely of hydrogen, while the planets were formed mostly from higher elements. पृथ्वी आणि इतर ग्रहांची निर्मिती सुमारे 4.6 अब्ज वर्षांपूर्वी झाली. त्यांचा उगम सूर्यापेक्षा वेगळा होता. सूर्य जवळजवळ संपूर्णपणे हायड्रोजनपासून बनलेला होता, तर ग्रह मुख्यतः उच्च घटकांपासून तयार झालेले होते. Earth's water came from different places. Condensing water vapor and comets and asteroids hitting Earth made the oceans. Within a billion years, that is about 3.6 billion years ago, the first life evolved in the Archean era. Some bacteria developed photosynthesis, which let them make food from the sun's light and water. म्हणजे पृथ्वीचे पाणी वेगवेगळ्या ठिकाणाहून आले. घनरूप होणारी पाण्याची वाफ आणि धूमकेतू लघुग्रह पृथ्वीवर आदळत असल्याने महासागर तयार झाले. 1 अब्ज वर्षांच्या आत म्हणजे सुमारे 3.6 अब्ज वर्षांपूर्वीचे पहिले जीवन आर्कियन युगात विकसित झाले. काही जीवाणूंनी प्रकाश संश्लेषण विकसित केले, ज्यामुळे ते सूर्यप्रकाश आणि पाण्यापासून अन्न बनवून देतात. This released a lot of oxygen, which was first taken up by iron in solution. After a long time, enough oxygen got into the atmosphere or air, making Earth's surface suitable for aerobic life. This oxygen also formed the ozone layer, which protects life from ultraviolet radiation from the sun. Complex life on the surface of the land did not exist before the ozone layer. याचा अर्थ याने भरपूर ऑक्सिजन सोडला, जो प्रथम लोहाने द्रावणात घेतला होता. बऱ्याच काळानंतर पुरेसा ऑक्सिजन वातावरणात म्हणजेच हवेत आला, ज्यामुळे पृथ्वीचे पृष्ठभाग
एरोबिक जीवनासाठी योग्य बनली. या ऑक्सिजनने ओझोनचा थर देखील तयार केला, जो सूर्याच्या अतिनील किरणांपासून जीवसृष्टीचे संरक्षण करतो, म्हणजे सूर्यकिरणांपासून संरक्षण करतो. ओझोन थरापूर्वी जमिनीच्या पृष्ठभागावर जटिल जीवन अस्तित्वात नव्हते. Earth has a diameter of roughly 8,000 miles, means 13,000 kilometers, and is mostly round because gravity generally pulls matter into a ball. But the spin of our home planet causes it to be squashed at its poles and swollen at the equator, making the true shape of the Earth an oblate spheroid. पृथ्वीचा व्यास अंदाजे 8,000 मैल म्हणजेच 13,000 किलोमीटर आहे आणि पृथ्वीचा आकार गोलाकार असतो, कारण पृथ्वीवरती गुरुत्वाकर्षण असते आणि गुरुत्वाकर्षण सामान्यतः बॉलमध्ये पदार्थ खेचते. याचाच अर्थ पृथ्वी जेव्हा फिरत असते त्यामुळे उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव हा चिरडला जातो म्हणजे दाबला जातो आणि विषुववृत्तावर सुचतो म्हणजेच फुगवटा येतो, ज्यामुळे पृथ्वीचा खरा आकार गोलाकार बनतो. Earth contains different types of elements like iron 32.1%, oxygen 30.1%, silicon 15.1%, magnesium 13.9%, sulfur 2.9%, nickel 1.8%, calcium 1.5% and aluminium 1.4%. आपली पृथ्वी या पदार्थांनी बनलेली आहे. Now next point is Earth's layer, म्हणजेच पृथ्वीचे विविध स्तर. Our Earth planet is made up of the 4 types of layers, means first is the crust, म्हणजेच कवच. Second is the mantle, म्हणजेच आवरण. Third is the outer core, म्हणजेच बाह्य गाभा. And last is the inner core, म्हणजेच आतील गाभा. इत्यादी स्तरांनी आपली पृथ्वी बनलेली आहे. Just we have classified as the earth layers, each with a unique properties, म्हणजेच प्रत्येकाचं एक स्पेसिफिक असा गुणधर्म आहे. म्हणून प्रत्येक स्तर आपण डिटेल्समध्ये बघूया. त्यातला पहिला स्तर आहे क्रस्ट, म्हणजेच कवच. जिथे आपण राहतो म्हणजेच अप्पर साइड ऑफ द म्हणजे सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ, तो असतो 7 ते 70 किलोमीटर थिकनेस म्हणजे जाडी. Second layer of the earth is mantle, a thick solid layer of rock that sits between the crust and the core, means आवरण हे स्तर कवच आणि गाभ्यामध्ये बनते. The mantle is divided into 2 parts, the upper mantle which is the made of rock, solid rock, and lower mantle which is the made of molten rock. The uppermost part of the mantle is part of the lithosphere which includes the crust. म्हणजेच मराठीमध्ये आवरण हे 2 भागात विभागलेले आहे. वरचे आवरण जो घड खडकापासून बनलेला आहे आणि खालचे आवरण जो वितळलेला खडकापासून बनलेला आहे. आवरणाचा सर्वात वरचा भाग लिथोस्फिअरचा भाग आहे, ज्यामध्ये कवच समाविष्ट आहे. The third layer of Earth is outer core, a liquid layer made of iron, nickel, and other substances that sits between the mantle and the inner core. म्हणजेच लोखंड, निकेल आणि इतर पदार्थांचा बनलेला द्रव थर जो आवरण आणि आतील गाभा दरम्यान असतो. The outer core produces a magnetic field that protects the Earth from harmful particles from the sun. म्हणजेच आउटर कोअर एक चुंबकीय क्षेत्र तयार करते
जे पृथ्वीला सूर्याच्या हानिकारक कणांपासून संरक्षण करते. The last layer of the earth is inner core. The innermost layer of the earth that helps generate the earth's magnetic field through interaction with the outer core. The inner core is also slowly growing, means 1 mm per year, as the earth cools. याचाच अर्थ पृथ्वीचा सर्वात आतील थर जो बाह्य गाभ्याशी संवाद साधून पृथ्वीचे चुंबकीय क्षेत्र निर्माण करण्यास मदत करतो. जसजसे पृथ्वी थंड होते तसतसे आतील गाभा देखील हळूहळू 1 mm म्हणजेच 1 मिलीमीटर दरवर्षी वाढत आहे. The Earth's crust is largely oxygen, means 47%. Oxygen is normally a gas, but it can join with other chemicals to make compounds like water and rocks. 99.22% of rocks have oxygen in them. म्हणजेच पृथ्वीच्या कवचमध्ये ऑक्सिजनचे प्रमाण हे 47% आहे. ऑक्सिजन हा दुसऱ्या केमिकल्समध्ये मिसळल्यावर तिथे पाणी आणि दगड तयार होण्यास मदत होते. 99.22% दगड हे ऑक्सिजनने बनलेले आहे. द मोस्ट कॉमन रॉक्स विथ ऑक्सिजन आर सिलिका मेड विथ सिलिकॉन, ॲल्युमिना मेड विथ ॲल्युमिनियम, रस्ट मेड विथ आयर्न, लाइम मेड विथ कॅल्शियम, मॅग्नेशिया मेड विथ मॅग्नेशियम, potash made with potassium, and sodium oxide. Like this. Earth's core म्हणजेच पृथ्वीचा गाभा हा बनलेला आहे आयर्न 88.8%, निकेल 5.8%, सल्फर 4.5% and less than 1% other elements. अशा प्रकारे आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये पृथ्वीबद्दल सविस्तर माहिती बघितली. अशा प्रकारे आपण बघितले पृथ्वीचा पृष्ठभाग म्हणजे सरफेस लेयर हा 71% पाण्याने आणि 29% जमिनीने व्यापलेला आहे. त्यावरूनच कॉन्टिनेंट्स अँड ओशन्स मीन्स खंड आणि महासागर यांची उत्पत्ती झाली. त्याचे डिटेल्स आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघूया. तोपर्यंत थँक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओज अँड सबस्क्राईब दिस चॅनल कार्टून विस्टा द सेमी इंग्लिश स्कूल अँड प्रेस द बेल आयकॉन.